महकमे तो करनी चाहिए। और अज ही मैं एक ट्वीट जिहड़ा सीएम साहब ने किया भगवंत मान होरां ने कि हाउसिंग पॉलिसी का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि वो क्योंकि कई बार टैक्नीकल चीज़ां होंदियां वो ट्वीट पढ़ के उन्ना नहीं समझ आता कि उस टैक्नीकल ने। सो उत्थों मैं शुरुआत करनी चाहूँगा भी हाउसिंग पॉलिसी की है। वो हाउसिंग पॉलिसी सस्ते मकान है आम लोगों के लिए, अफोर्डेबल मकान ने, और किस तरीके की पॉलिसी जी है वो तुसी अगे आने वाले दिनों च लॉन्च करन जा रहे हैं? देखो इस तरह कि साडे महकमे का जिहड़ा मैंडेट है हाउसिंग ते अर्बन डिवेलपमेंट का, वो यही है भी लोगों को एक चंगा माहौल है जिहड़ा वो दिता जावे अर्बन डिवेलपमेंट के हिसाब दे नाल। ते हुण पिछले समय दे विच अनफॉर्चुनेटली है कि क्योंकि पोलीटिकल लोगों के आपदे इस रियल एस्टेट दे विच बहुत इंटरस्ट बन गए सीगे, सो उन्हां ने जिहड़ियां पॉलिसी सीगियां उन्हां दी चूड़ी कसती वो इन्नियां सख्त करतियां कि हरेक बिल्डर सी जिहड़ा वो तो दूर भज्जण लग गया ते इलीगल कॉलोनियां जिहड़ियां वो लीडरां ने आप कट्टणियां शुरू करतियां, जिहदी वजह करके अज पंजाब दे विच 14,000 इलीगल कॉलोनियां जिहड़ियां वो मशरूम कर चुकियां। हुण इस चीज़ नूं दुरुस्त किवें कीता जा सकदा है? इलीगल कॉलोनियां अगे नूं असीं एक भी कट्टण नहीं देनी हैगी ते उहदा आल्टरनेटिव ये सीगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है जिहड़ी ਉਹ दुरुस्त की जाए, उन्होंने सौखा सखाला किया जाए, उन्होंने ईज आउट किया जा सके ताकि लोग इलीगल तो लीगल वाले पासे चल पे काम। हुण ये जिहड़ी नवीं ड्राफ्ट पॉलिसी अज मान साहब ने ट्वीट किया, पिछले 3 महीने जो उन्होंने मैनूं जिम्मेवारी सौंपी है, असीं लगे हुए सीगे, बहुत सारे लोगों नाल इहदे बारे डिस्कशनां होईयां ते इहदे च इहदी जिहड़ी मेन 2-3 प्रोविजनस तुहानूं मैं दस देना। एक तां जिहड़े चार्जिज ने EDC चार्जिज ने वो नॉर्मल कलोनियां नालों मोहाली गमाडा दे एरिया छड्ड के बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 50% ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਸੇਲੇਬਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 55% ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ 65% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੇਲੇਬਲ ਏਰੀਆ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ टाइम बाउंड मैनर ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਰਸਤਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ इलीगल कलोनी वाले पासे कट जूगा। सो एक ड्राफ्ट पॉलिसी असी तैयार हो चुकी है, मेरे वालों सीएम साहब वालों क्लीयर हो चुकी है। असी फिर भी लोगों के पब्लिक डोमेन दे विच पाईए भी जे भाई तुहाडा होर भी कोई सुझाव हैगा तां असी दसो ताकि असी उहनूं मतलब दो मोटे तौर ते तुसी करते हैं EDC 50% करता और सेलेबल एरिया 50 ਤੋਂ 65% की 55 ਤੋਂ 65%। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ EV ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ अमन जी जिमें आप मोहाली रहने हैं, चंडीगढ़ च बैठे हैं, आस पास पूरा हब बन चुका है, बहुत सोसाइटियां फ्लैट्स लोगों ने लए और बहुत सारे लोग खज्जल खुआर भी होंगे हैं। जाहिर जी गल है तुहाडियां पिछले दिनों च मीटिंगां होईयां होणीआं, तुसीं इस चीज़ नूं लैके कुछ एश्योर कीता कि बिल्डर घट्टो घट्ट लोगों को गुमराह ना कर सकन? जिथे किते भी उणतां आईयां, सारे नहीं हुंदे पर जिथे किते भी है। देखो इस तरह है कि जे सरकार चाहे ना जी ते उणताइयां करन दी कोई हिमाकत कर नहीं सकदा हैगा। हुण जदों जे पोलीटिकल लोगों दी अफसरां दे आपदी इंटरस्ट बन जाणगे ते फिर लुੱਟ घसुੱਟ लोगों दी हो ही जानी है। सो इस करके साडी सरकार इस मसले दे उपर बड़ी क्लीयर है भी कोई भी जिहड़ा जायज़ काम है उन्हां दा घर बैठिया होएगा। जे कोई नजायज़ कॉलोनी कटनी चाहेगा, कोई नजायज़ फायदा लैना चाहेगा सरकार तो वो बिल्कुल नहीं होएगा। हुण पिछले दिनों दे विच असीं बड़ी डेलीबरेशनस तो बाद जिहड़े NOCs दा भी इशू सीगा 18 तो पहलां दा असीं वो भी ऑनलाइन है जिहड़ा वो कर दित्ता है ते आउण वाले दिनां विच अज मैं तुहानूं डिस्कलोज नहीं करूँगा, थोड़ा जिहा हिंट दे देना कि इस सिस्टम नूं होर सौखा करन दे लई, इस सिस्टम नूं होर ट्रांसपेरेंट ते अकाउंटेबल करन दे लई आउण वाले दिनां दे विच असीं ड्रास्टिक चेंजिस ने जिहड़ियां ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਰਸ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨੱਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 10-10 ਸਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ। ਰੇਰਾ ਇੱਕ ਐਪਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਰੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ 3600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 2 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1800 ਦੇ ਨਾਲ 3600 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 3600 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਾ ਕਰਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਦੂਜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਸਿਰਫ 2-3% ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ 2-3% ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 97-98%। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਲੋਟ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਚੀਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਸਬੇ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਸਬੇ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਘਰ 'ਚ 4 ਜੀ ਨੇ ਪਰ 8 ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਹਾ ਵੀ ਜੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੇ ਚੋਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅੱਛਾ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਗਰਸ ਦੀਆਂ ਖੇਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਖੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਮੈਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨਦਾ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਘਰੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ 37% ਉਹ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ 6200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 9500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਪੇਰਿਓਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਸਰਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਨੋ ਟੋਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਆਡੀਓ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਪਿਛਲੇ 1985-86 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਟ ਰਿਟਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਘਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜਿਆ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।